सांध्य पाठ्यक्रम को समस्त को स्वागत करुँ। आमे आलोचना करुचु काम संपर्क रे माँ बाणी स्थिर निश्चल निस्तब्ध शांत जड़े कही प्रश्न कर माँ को समटाइम्स आई बिकम एब्सोल्युटली क्वाइट नीरव शांत स्थिर नीरव समटाइम्स आई बिकम एब्सोल्युटली क्वाइट बेले बेले संपूर्ण शांत स्थिर हो नीरव हो आई स्पीक टू नो वन बट जस्ट रिमेन विदिन माई सेल्फ क्या संगे कथा हुए नहीं एवं निज भितर मो अंतर भितर नीरव रहे जस्ट रिमेन विदिन माई सेल्फ मो भीतर ही रहे ओनली थिंकिंग ऑफ द डिवाइन कौन करूँ सब बड़े भगवान को संपर्क ही चिंता करूँ इज इट गुड टू कीप दिस स्टेट कॉन्स्टेंटली यही प्रकार अवस्था सबु समय रहिबा कौन उत्तम कि कॉन्स्टेंटली सबु समय इज इट गुड टू कीप दिस स्टेट ये अवस्था बजाय रखा सबु समय कौन उत्तम कि कौन अवस्था कौन ना मु सब बड़े शांत रहे स्थिर रहे कहा संगे कथा हुए नीरव केवल अंतर भीतर ही रही चेष्टा करे विदिन माई सेल्फ मो निज भर रहा चेष्टा करे भितर ओनली थिंकिंग ऑफ द डिवाइन केवल भगवान संपर्क ही चिंता कर निज अंतर भीतर बास कर कौन भगवान को संपर्क चिंता कर इज इट गुड टू कीप दिस स्टेट कॉन्स्टेंटली बुझेगा बर्तमान सबु समय यही अवस्था को बजाय रखा कौन एक उत्तम कथा कि Michael, it is an excellent state which one can keep quite easily. शांत रही नीरव रही यह एक अत्यंत चमत्कार अवस्था एक्सलेंट स्टेट इट इज एन एक्सलेंट स्टेट which one can keep quite easily. यही अवस्था रे जड़े निज को शांत स्थिर रखिपर बहुत सर्वोत्तम अत्यंत चमत्कार अवस्था गोटे but it must be sincere. एटा हूँ शर्त तुम्हें नीरव रही जाऊच क्या संग कथा हो ना अंतर भीतर बास करुच यह निष्ठापर भाव करवा उचित से माँ कहले बट इट मस्ट बी सिंसियर पूर्ण आंतरिकतार सह करवा उचित आई मीन it should be not a mere appearance of calm, not appearance of calm. आम ए विषय आलोचना करूँ केथर निकट में नुह आलोचना करूँ जे मौन रहिबा मौन रहिबाटा हूँ appearance of calm. मौन रहिबा सहज जेतिके आवश्यक सेति कथा हवा सहज जी आवश्यक से कथा हो पचरा जीव तुमको ये दीटा तुम कौटा सहज सब बड़े गोटे दिन जन मौन रका उठी राति शोया जन मौन आउ जन को है नाई नाई ठीक जी दरकार से कथा कह मरी गले आम जी दरकार जब से कथा कह कहगला कौटा कौटा कहबिनी यहाँ बाछु बाछु मस्त चलिए आर यहाँ तो न कहीदे ये दरकार नाला यहाँ कहीं कहली से मौन रही सहज कि मौन रहा प्रकृत साधना नुह भितर सबु प्रकार कथा चली भितरटा आदौ शांत न आउ तुम्हें बाहर क्या संगे कथा हो तो नीरव हो रही मौन
এই ପ୍ରକାରର ମୌନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତ ଆସେନି, ଭାବ ଆସେନି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ମିୟର ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ କାମ୍। ତମେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅଛ ବୋଲି ବାହାରୁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରୁ ତ ଶାନ୍ତ, ବଟ୍ ଏ ରିଅଲ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ କାମ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି କିପ୍ସ ୟୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଭିତରଟା ଏପରି ନୀରବ ହେଇଯାଇଥିବ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବ, ନୀରବ କରିଦେବ। କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ମୁଁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ମୁଁ କଥା ନ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଟକେ ନା ମୋ ଭିତରେ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତଫାତ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଫାତ୍। ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା କୁହେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ହିଁ ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ବେଳେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ହୁତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୋତେ ଦେଖାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି। ପଢ଼ିଥିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ। ହୁତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଦେଖାହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି କିଛି କହିଲେନି। ମା କହିଲେ ନୀରବତା ଭିତରେ ବେଶୀ କହି ହୁଏ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପାଟି ଖୋଲି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବତା ଭିତରେ ବେଶୀ କହି ହୁଏ। ଗୋଟେ ନୀରବତାର ଉଦାହରଣ ନେଇ ହେବ। ଦୁଇଟା ନୀରବତା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଗୃହର ନୀରବତା। ମେଡିଟେସନ୍ ହଲ୍, ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଆଶ୍ରମର ମେଡିଟେସନ୍ ହଲ୍, ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। କୁହାଯିବ ଆଜି ଦି ସାଇଲେନ୍ସ ସ୍ପିକ୍ସ, ସେଠି ନୀରବତା ହିଁ କଥା କହୁଛି। ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା କ'ଣ ନା ଭୟର ନୀରବତା। ସେଠି ଯେଉଁ ନୀରବତା ଅଛି, ସେଠି ସେ ନୀରବତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଘରରେ ଯେଉଁ ନୀରବତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଦୌ କଥା କହିବା ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ପାଟିରୁ ଭାଷା ବି ବାହାରିବନି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯେମିତି ଆମର ଆଶ୍ରମ ମେଡିଟେସନ୍ ହଲ୍ ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ମେଡିଟେସନ୍ ହଲ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍, ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍, ଏସବୁ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହେବନି ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ୍, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ୍, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେଟା। ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲଞ୍ଚ, ସେଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦୂରରେ ସେଟା। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଠିଆ ହେଇକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଠିଆ ହେଇକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପଛର ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଚ ଘେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘେରେଇକି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଗୃହ ଅଛି। ସେ ଧ୍ୟାନ ଗୃହ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ, ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟିଏ, ତାର ଗୋଟେ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ଡିମ୍ର ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ଟେ ଜଳୁଛି, ସେଥିରେ ଓମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳ କଥା କହୁଛି, 80 ମସିହା କଥା, ଜାଣିନି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ଥିବ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଦୁଇପଟେ ଅଛି, ବାଁପଟେ ପରମହଂସଙ୍କର, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଡାହାଣପଟେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଟୋ ଦୁଇଟି, ଲମ୍ବାଳିଆ ଫଟୋ ଦୁଇଟା, ଦୁଇପଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଓମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗଲେ ସେ ବସିବାକୁ ପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଛୁଞ୍ଚିଟା, ସେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ସାଇଲେନ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତୁମେ ଏମିତି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତୁମ ପାଟିରେ କଥା ନାହିଁ।
ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ, କିଛି ସମୟ ବସିକି ତାକୁ ଆସିଲି ଭାରି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ଉଦାହରଣ କାହିଁ ଖୋଜିବା? ଅରବିଲରେ ମାତୃମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଅରବିଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଥା ହେଇ କରିପାରିବ। କେହି ତ କହନ୍ତିନି ପାଟି କରିବନି, କେହି କହନ୍ତିନି ଆଗରୁ କେହି ପାଟି କରିବନି, ତା ଭିତରେ ନୀରବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଆପେ ଆପେ ନୀରବ ହେଇଯାଏ। ଆପେ ଆପେ ନୀରବ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଭିତରୁ କଥା କହିବାର, ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଏବଂ ଆସିକି ତଳେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସ କାଢ଼ିକି ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସ ଦେଇଦେବ, ତଳେ ଆସିକି ପୁରା ପାହାଞ୍ଚ ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଣିଆଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆସିକି ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ତଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି କଥା କହୁନଥାନ୍ତି। ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହା ପାଟିରୁ କଥା ଭାବୁନଥାଏ, କାରଣ ଭିତରଟା ଆପେ ନୀରବ ହେଇଯାଏ। ମା କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା କି ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଭିତରେ ରହୁଥିଲି, ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କି? I mean, it should be not a mere appearance of calm, but a real and deep calm. ଏକ ବାସ୍ତବ, ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଗଭୀର ଶାନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶ୍ଚଳ ମାନେ ହଲାହଲି ନୁହଁ, ସେ ନିଶ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଭିତରର ଶାନ୍ତ, ଭିତର ଯେଉଁ ଚେତନା ନିଶ୍ଚଳ ପୁରା। Which spontaneously keeps you silent. ଯଦି ସିଏ ଥିବ ସେ ତୁମକୁ ନୀରବ କରିଦେବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଦେଲି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମାତୃମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ସେ ଘାସ ବରଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁ ଜଣ କଥା କହୁନଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ନା ମନା ହେଇଛି ଯାଇ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିବନି। ଅବଶ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ, କାରଣ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତିନି କି ଲୋକ ତା ଭିତରେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ପୁରା ଏକଦମ ନୀରବ। ଯେମିତି ସାଇଲେନ୍ସ ସେଠି କଥା କହୁଛି, ନୀରବତା ହିଁ ସେଠି କଥା କହୁଛି, ତାରି ନୀରବତାର ଭାଷା ହିଁ ଶୁଣି ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ୍ୟାନ୍ କାମ୍ give a solution to all problems? ଧର ମୋର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବି, ସ୍ଥିର ରହିବି, ନିଶ୍ଚଳ ରହିବି, ମୋର ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରିବ? ମା କହିଲେ ୟେସ୍, ବଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଦି କାମ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପରଫେକ୍ଟ। ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତୁ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ତୋର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ବା ସ୍ଥିର, এইটা ପ୍ରକୃତ ହେବା ଦରକାର, ପରଫେକ୍ଟ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବା ଦରକାର। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଙ୍ଗ, ତ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ଶରୀର ଶାନ୍ତ, ପ୍ରାଣ ବି ଶାନ୍ତ, ମନ ବି ଶାନ୍ତ, ଚୈତ୍ୟ ଶାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଥିବେ। So that the power may express itself through it. ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କରିପାରିବେ, ସେ ଶକ୍ତି ବାହାରୁ ଆସି କରିବେନି, ତୋରି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ତୁ ଶାନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ତୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। The power may express itself through it. ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତୋ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା କଥା, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ଶାନ୍ତ ଥିବ, ପରଫେକ୍ଟଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୋର ଶରୀର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ, ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଚୈତ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିବୁ, ଯଦି ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବେ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ପାୱାର ମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍। ଏଇ ଦେଖ ସହଜ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଆମର ସମାଧାନ
आम समस्या समाधान पे केते सहज उपाय माँ बतौन ए उपाय मत निजक शांत रही स्थिर रही आउ कि माँ करने कहते तोर एति योग्यता दरकार तोर एति ज्ञान गारिमा दरकार बा तोर साधना एति दूर होता दरकार किसी कहते सी तो मन प्राण शरीर चैत्य सब तो शांत है आम समस्या समाधान से बाटे हो अनेक समस्या आम पीड़ित अच्छु किए जड़े अच्छी मुझे कह पे मैंने हाथ टेक तुम भर क्या समस्या नहीं अच्छा आम कहू समस्या किए समाधान चाह समस्या टी समस्त समाधान अच्छे समस्ते समाधान चाहती कौन हवा दरकार तुम समस्या समाधान करने जहाँ कहले मानव आज्ञा हाँ मानव जहाँ कहले मानव तो तुम समस्या समाधान हो कौन ना शरीर प्राण मन चैत्य ये सब सत्तार शांत रुह स्थिर रुह एति स्थिर रुह खाली क्या डाकिया दरकार नहीं क्या डाकिया दरकार नहीं तुम स्थिर रहिले जो शक्ति आसो तुम समस्या समाधान करने सी प्रवेश कर तुम सत्ता मान को विनियोग करी तुमरी सत्ता माध्यम ही समस्या समाधान एक सहज पंथा किंतु असल साधनार कथा आम जागले भी कौन करूँ जागले करूनी कहीं आम भर प्रथम कथा गोटे कॉन्फिडेंस आसुनी सत्य मुझे शांत रही पारि सत्य मुझे शांत रही पारि अशांत हेल्ले तो किसी हुए नहीं अनेक सारे आम कथबार्ता हो कौन सी घटना तुम यदि अशांत हो अस्थिर हो उद्विग्नता प्रकाश कर उद्विग्न हो जाओ विषण विभिन्न प्रकार आशंका संशय सन्देह प्रकाश करी केते कौन हो पड़ो ताफले कौन कि समाधान हुए कि हुए नहीं आम जाचु हुए नहीं बरं एक भी जाचु ता द्वारा परिस्थिति अधिक जटिल हुए किंतु केमिति कौन आम आम निज कर्तृत्व भितर नाहू जे आम निजको अटकई पारुना एवं से प्रकार अस्थिरता प्रकाश करूँ एवं समस्या को अधिक जटिल कर दो समस्या समाधान कौन हो माँ कहे सबू समस्या समाधान हो पार तुम स्थिर रही सबू समस्या समाधान हो पार डू नॉट कन्फ्यूज काम विथ इनर्सिया इनर्सिया बुझे जड़ता आम बेले भावु ये जो शरीर रूपांतर कथा कहुच्छी मन प्राण शरीर रूपांतर हम भगवान प्रकाश हे अतिमान जाति आसो ये सब अतिमान शक्तिर काम अतिमान शक्तिर काम माँ का काम माँ दायित्व नहीं अतिमान से काम सब करमर कौन करार अच्छी सी जिते चाहिए जहाँ चाहिए आम भर करें कि बड़े आम कौन करूँ आम कौन करूँ आम कौन करूँ आम कौन करूँ कि नहीं जिते किए पार्थ डाक्टर जाए बसवा पार्थ जाए बुली चली आसवा केते कौन टे पढ़ीदा कौन कर आमर कौन काम आम कौन पारू मास काम ये हूँ जड़ता आमर किसी कर नहीं माँ स्वयं जदि करदे सब कथा करते आम आसिलु कौन पाई जड़ता हूँ निज भितर संपूर्ण आग्रह शून्यता आग्रह उत्साह सबू जेतक प्रकार गोटे पॉजिटिव क्वालिटीज डेभलप करने दरकार से सबूर शून्यता हूँ जड़ गोटे काठ गड़ पड़ी आ गोटे मनीष शोई दुईटा भर जड़ किए अधिक गोटे काठ गड़ टे पड़ी कड़े गोटे मनीषटे निदे शोई किए भर अधिक जड़ अधिक जड़ किए काठ गड़ आ तमें जदि सैया हम
ତମେ ଯଦି ସେ କାଠ ଗଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିବ ତା ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେମିତି? ତାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କାଠ ଗଡ଼ରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ଜଡ଼, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଜଡ଼ତା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଇନର୍ସିଆ, ଜଡ଼ତା, ଇଏ ଆମର ଆଳସ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ ଅଛି, ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ କାମ ନ କଲେ ମାଆଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବନି। ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି। ମା ଥରେ କହିଲେନି, ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଯଦି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିଛି ବି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ସଂସାର ଯଦି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କିଏ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ସହଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଧରାଯାଉ ଆମେ ଭାବିବୁ ବିଚରା ମା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 16,000 ପାର୍ସଲ କରିଦେଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବଣି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝଟା ଭାରି ହେଇଯିବଣି। ବହୁତ 16,000 ପାର୍ସଲ କରିସାରିଲୁଣି, 620 ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରୁନି, କେତେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର କରୁନି, କ'ଣ ସବୁ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ମା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯିବଣି। ମାଆଙ୍କ ବୋଝ ହାଲକା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁନି ଏସବୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯେପରି ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯେଉଁ ପରିଣତି, ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ, ପୃଥିବୀରେ ଅତିମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି, ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ ହୋଇ ଯେମିତି ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇପାରୁ। ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇନି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ସଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ହାଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ପଥର ବନ୍ଧ ୱାର୍କ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥ। କାହାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଲାଠି ଲଗାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କାଣିଆ ଉଠି ଟେକିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଲାଠି ଲଗା, ସମସ୍ତେ ଲାଠି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଲାଠି ନ ଲଗେଇବୁ ବିଚରା କୃଷ୍ଣ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ତୋ ଲାଠି ଖସିଗଲା, ଲଗା ଲଗା ଲଗା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଟିକେ କମିଗଲେ ମୋର ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ଓଜନ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇ ବାନରମାନଙ୍କ କଥା, ସେ ଭଲ୍ଲୁକମାନଙ୍କ କଥା, ଇଏ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ବଡ଼ ନୁହଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇନି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ନାହିଁ, କାହା ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇନି। କେବଳ ଅଳ୍ପ କେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ, ସୁଗ୍ରୀବ, ବିଭୀଷଣ କି ଜାମ୍ବବାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଳ୍ପ କେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନଳ ନୀଳ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ କାହାରି ନାଁ କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାନର କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ, ଯେତେଦିନ ଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବଞ୍ଚିଥିବେ,
ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବାନର ସେନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ବଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହଁ। ଆମର ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନି। ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ମା ଖୁସି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି। ଏ ଯେଉଁ କୃପା, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା, ସେ କୃପା ବଳୟ ଭିତରେ, ମାଆଙ୍କର କୃପାର କରୁଣାର ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ଥାଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଏ ଜୀବନର ସୌଭାଗ୍ୟ। এইটা ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ ଜଡ଼ତାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରନି ଶାନ୍ତ ବୋଲି। ଜଡ଼ତା ଶାନ୍ତ ନୁହଁ। କାମ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ପଜେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ପଜେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ ଶକ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ୍ ରହିବ, ତମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବକର ବକର ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ା ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୁପଚାପ ଅଛି, ଏସବୁ କିଛି କରୁନି। ଏ ଭଙ୍ଗୀରେ କାହା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କହୁନ? କାହାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି? ବକର ବକର ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ବକ ବକ କରୁଛି, ଶାନ୍ତ ନୁହଁ, ସ୍ଥିର ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେ ନୀରବ ରହି ଚୁପଚାପ ରହିଛି, ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାମ ହେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ପଜେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ଏନର୍ଜି, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଚେତନ ଶକ୍ତି, ମାଷ୍ଟରି ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ସବୁ, ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ, ଇମ୍ପଲ୍ସ ସବୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସିବ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ଅନକନସିୟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍। ଆମେ ତ ବହୁତ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ନଥାଉ। କନସିୟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଏବେ ମଶା ମାରିଲେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ମଶା ମାରିନି, ତୁମ ସାଙ୍ଗଟା ସେଠି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବ, ତୁମ ଠୋକି ଚଟକଟେ ମାରିବ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ସେଟା, ଅନକନସିୟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍। ତୁମେ କାହିଁ ଜାଣିବ ତୁମ ମଶା ବୋଲି ଭାବିବ। ଏ ଅନକନସିୟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ କରି ବସୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ କରି ବସୁ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, କିଏ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ଗୁଳିରେ ମାରିବୁନି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ା ହେବ। ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁମେ ମରିବ। କହି ତା ଆଖି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତା ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତା ଚେୟାରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତା ହାତରେ ଦୁଇଟା ପିନ୍ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ। ଖାଲି ପିନ୍ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁଇଟା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ମରିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଦେଖାଗଲା ତା ଭିତରେ ପଏଜନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେ ପଏଜନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଭୟରୁ। ଏ ଯେଉଁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିନେଲା, ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ଜାଣିନେଲା, ତା ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ଭୟରୁ ତା ଭିତରେ କି ପଏଜନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଏଜନ୍ ସେ ମାରିଦେଲା। ଭୟରେ ତ ମରିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଫଳରେ ଗୋଟେ ପଏଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବି, କାହାଣୀର ଘଟଣାଟେ ମୁଁ ମୋର ଜୁଲାଇ 2ରେ କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବେ ସବୁ। ସବୁଦିନ ସେ ଭାଇ ଯାଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇକି କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସେ ଘରେ, ଏବଂ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ପୋଡ଼ିକି ପଖାଳରେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ହାତ ପୁରଉଛି, ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରୁ ପଶିଯାଉଛି।
ସେ ବହୁତ ଭିତରୁ ହାତ ପୁରେଇଲା, କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରିଲାନି, ତ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। କାମୁଡ଼ିଦେଲାନି ଯେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସି ଭାଇ କହିଲା, ଭାଇ ସେ ବହୁତ ଭିତରୁ କଙ୍କଡ଼ା ପଶିଗଲା, ମୁଁ ପାରିଲିନି, ତୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବୁ ଆଣିବୁ। ତା ଭାଇ ତାସ ଖେଳୁଥିଲା, ତାସ ଖେଳରେ ମନ ରହିଯାଇଛି। 4ଟା ବେଳକୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ସକାଳ 10ଟା ବେଳକୁ କହିଯାଇଛି। ସେ 4ଟା ବେଳକୁ ଗଲା, ଯାଇ ସେ ଗାତ ଖୋଳିଲା, ଖୋଳୁ 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 ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ। ସେଠୁ ସେ ଆସିକି କହିଲା, ଆରେ ହେଇ ତତେ ଯେ କାମୁଡ଼ିଛି ସେଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ନୁହେଁରେ, ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି। ମରିଗଲା, ମରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମରିବି, এই ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆମ ଅଜାଣତ କ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନକନସିୟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍, ଅସଚେତନ। ସେଥିପାଇଁ କାମ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ପଜେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍, କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ଏନର୍ଜି, ମାଷ୍ଟରି ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦି ଅନକନସିୟସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍। ଇଏ ହେଉଛି କାମ୍। ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଏଭଳି ଥାଅ ତାହେଲେ ତାହା ଇନର୍ସିଆ ନୁହେଁ। ଇନ୍ ୱାର୍କ, ଯଦି ତୁମେ କାମ କରୁଥାଅ, ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଅ, କାମ କରୁଥାଅ, କାମ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି। କାମ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଜଣେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଉଠା ପକା ହେଇ କାମ କରୁଥିବ, ଏଇଟା ଆଣିଥିବ ସେଟା ଆଣିଥିବ, ଉପର ତଳ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ, ତାକୁ ହିଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିହେବ। ସେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଥିବ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୋତେ କାମ କରୁଛି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଲୋକ ଜାଣିବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେଠି ରଖୁଥିବ, ପୁଣି ତାକୁ ଆଣି ଏଠି ରଖୁଥିବ। ପୁଣି ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣନାରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ, ନୂଆ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଥିଲି, ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କାମ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ସାରିଦେଉ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେକ୍ସନ୍ଟେ ଆମର ଦିଆହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ 25-30 ଜଣଙ୍କୁ। ଆମେ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଉ। ହଠାତ୍ ଯେ ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଆପଣ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍, କାମ ସରିଗଲାଣି। ବାହାର ଡାକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ କାମ ସରିଗଲେ ବସ ବି ଅଛନ୍ତି, ବସେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ଏହା ପୁଣି ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ, ବସେଇବନି। ଆମ ସବୁ ସେଟା ଥାଏ ପିଜିଅନ୍ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ସବୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ସମୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 70-71 ମସିହା କଥା। ପିଜିଅନ୍ ହୋଲ୍ ପାରା ଭାଡ଼ି ଭଳିଆ ସବୁ ଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ସଟିଂ କରିକି ତା ଭିତରେ ପକଉ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପକଉ। ତାକୁ ସବୁ ଦୁଇ ବଣ୍ଟା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପିଜିଅନ୍ ହୋଲ୍ ଆଗରେ ବସିଥିବେ, ବାଣ୍ଟୁଥିବେ ସବୁ। କହିଲେ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବ, ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଇ ପୁଣି ଦେଇଦେବ। ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମର 2ଟା ଲାଭ ହେବ। ଗୋଟେ, ସେମାନେ ବସିବେନି ଅଳସୁଆ ହେଇକି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥରେ ତୁମ ଚେକିଂ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ତ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ଜାଣିକି ଆଉ ଥରେ ଚେକିଂ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥିବ କାମରେ, ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସିପାରିବନି। ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସିଲେ କାମ ନୁହଁ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଇନ୍ ୱାର୍କ କାମ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି। କାମ ଯଦି କଲାବେଳେ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଅଛ, ସେଇଟା ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, କେତେ ଅଧିକ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ତୁମେ, କେତେ ପାରିବାର ଅଧିକ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫର୍ ପରଫେକ୍ସନ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପାଇଁ କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ, କାମନେସ୍ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତ ଭାବ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ପରଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ଭାବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ଏନର୍ଜି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତ ଗତକାଲି ସେଇଟା ଦିଆଗଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ। ଏନିୱେ, ସିଧା ବସ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର।
ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଏପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କୌଣସି କିଛି ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୋଇ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବା। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ଏପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହତର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଜୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.